खबर ते नजर हा हा। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम खबर ते नज़र हरजिंदर वालिया शो विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, खबरां तुहाडे भी ख्याल च ही होएगा कि ज़्यादा खबरां अज जिहड़ियां अमृतपाल सिंह नाल संबंधित होणगियां, जिन्हां बारे पुलिस दावा कर रही है कि हाले वो फरार है, वो फड़िया नहीं गया, उन्होंने भगौड़ा करार दे दिता है। इस तरह ਦੀਆਂ खबरां होणगियां, लेकिन सब तो पहला जिहड़ी देर रात एक खबर मिली, जिहड़ी तुहानूं अखबारां 'ਚ शायद अज ना मिले, कल मिल जे, वो ये है कि अमृतपाल सिंह दे चाचा जी उन्हां ने ਸਰੈਂਡਰ करता, आत्म समर्पण कर दिता है। ये कहा गया है पुलिस वालों। गुरु घर की घेराबंदी की हुई सी। जलंधर पुलिस बाहर खड़ी माइक ते कह रही सी कि बाहर आ जावो, ते देर रात इस तो पहला कि गिरफ्तारी हुंदी जां कोई होर कार्रवाई हुंदी अंदरों जां बाहरों, ते चाचा जी ने उन्हां दे अमृतपाल दे चाचे ने जिहड़ा है ਸਰੈਂਡਰ कर दिता है, ये कहा गया है। दूजी गल इहदे नाल ये भी जुड़दी है कि जदों ये गए सी, उस जदों पुलिस ने रेड कीती सी, कहा यह जांदा है कि अमृतपाल ते चाचा दोने इकट्ठे सी, लेकिन अमृतपाल बारे हाले कोई गल नहीं पता लग रही जां पुलिस नहीं दस रही। वैसे मैं तुहानूं ये दसदा कि अमृतपाल सिंह दे चाचा, मेरा ख्याल है कि हुण जे मैनूं नौ पूरा याद नहीं, मैं एक बारी अमृतपाल नाल गल करन दी कोशिश कीती ते मैनूं कहा गया एक गर्म दलीए लीडर वल्लों कि तुसीं उहदे मैं तुहाडी गल उहदे चाचा नाल करा दिंदा है, ते फिर शायद संधू दे नाल मेरी गल कराई गई सी। ये तो स्पष्ट ये हुंदा है कि चाचा जी उहदे नाल सरगर्म सी, लेकिन कल अमृतपाल सिंह दे पिता जी ये कह रहे सी कि मेरा अजिहियां एक्टिविटीज़ दे विच कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैं तो 1.5 महीना होया आया जिहड़ा है उत्थों दुबई तो। खैर उन्होंने अगे की किया ये आपां करदे हां गल। पहला आपां ये खबर जिहड़ी है वो तुहाडे नाल साझी करिए। वो ये है कि अमृतपाल बारे अजे पुलिस कुछ नहीं दस रही, बल्कि भगौड़ा करार दिता होया है। ये कहा गया, ये दावा किया गया शाहकोट के नेड़ियों अमृतपाल की गड्डी बरामद हुई है। उस गड्डी दे विचों राइफल, बाकी टाकी, तलवार, वो किरपान जिहड़ी वो हत्थ च रखते सी, नंबर प्लेटां गड्डी क्योंकि बिना नंबर प्लेट तो सी, ते कुछ होर समान मिलन की जिहड़ी गल पुलिस वालों कही जा रही है। हुण गल ये है कि ये एक पक्ष है जिहड़ा पुलिस दा पक्ष है कि अजे अमृतपाल नहीं फड़िया गया। हुण एक होर पक्ष है, वो भी मीडिया दा है, ये भी मीडिया दा है। वो दूजा की है, शाहकोट के गुरुद्वारे दे विचों अमृतपाल सिंह फड़िया गया, जिथों के चाचा दे सर्डर करने की खबर है। ये खबर ABP दे जिहड़े है बड़ा वो अदारा है, वो अपने सूत्रां नाल कहंदा है कि जी सानू पक्का पता लग्या है कि अमृतपाल सिंह जिहड़ा है वो फड़िया गया जां उहने आत्म समर्पण कर रहा सी। इस तो पहला उदों गिरफ्तार कर लिया गया। कोई अधिकारत पुष्टि पुलिस ने नहीं की। कल तक दी जो पुलिस का पक्ष है, पुलिस का वर्जन है, वो ये कह रहे ने कि अमृतपाल भगौड़ा फरार है, नहीं फड़िया गया। हुण एक तीजा पक्ष भी है। इहदा तीजा पक्ष की है, वो है अमृतपाल दे माता पिता का। पिता अमृतपाल दे पहली बार सुनने मिले जदों मीडिया नूं ये दस रहे सी कि अमृतपाल नूं गिरफ्तार किया जा चुका है। वो कहंदे
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 34 ਬੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਫੜ ਲਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 112 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 5 ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DIG ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ISI ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ AKF ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ।
क्योंकि इन्हां दे गेट ते इन्हां दे घर दे बाहर लिखिया होया है AKF। की है AKF? आनंदपुर खालसा फोर्स। आनंदपुर खालसा फोर्स AKF ना सिर्फ घर दे गेट ते सी जिहड़ा बार बार मीडिया दिखा रहा है, खास तौर पर नैशनल चैनल, कि जी वो तो अपनी फौज तैयार कर रहा सी, ते हथियारां ते भी AKF लिखिया होया है। ये गल्लां भी आ रही ने कि जी वो इहो ਜਿਹੇ खाड़कू तैयार कर रहा सी ISI नाल मिल के, ਜਿਹੜੇ ਫਦਾਇਨ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਤੇ, 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 4 ਸਾਥੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਤੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜੇ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 5 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ SP ਤੇਜਵੀਰ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ IF ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਐਕਸ਼ਨ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ 23 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਉਂਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ 18 ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ? 18 ਮਾਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਕੇ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਬਣੀ ਕਰੋੜ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ
ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਕੋਡ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ATM ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ATM ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ 16 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜੀ ਨੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਫੜ ਲਏ। ਐਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਫੜ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨੇ ਉਗਰ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗਏ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, 3 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ,
ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਾਟ ਤੱਕ ਘਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ SGPC ਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੰਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਖਤੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ, JP ਨੱਡਾ ਵੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਬਹਾਨੇ, ਬੜੇ
ਘੜ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਓ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 700 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਉਠਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰ ਵਰਕਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਮਾफ़ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਖੈਰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ CBI ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੜਬੜ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ।
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ FIR ਲੌਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੋਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਟੀਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟੇ ਦੀ 57 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈ, ਅਤੇ ਜੇ 57 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਅਖਬਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚੋਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓ।
तो ये ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ, ਖਬਰ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਛੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਅਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ PR ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੂਤ ਘਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 700 ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ 700 ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 700 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਛ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਸ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾਉਣਗੇ ਇਹ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖਬਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਛੁੱਟੀ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਵੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ DY
ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 24 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਟੋਨਮਸ ਬਾਡੀ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਅਟੋਨਮਸ ਨੇ ਜੀ? ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਰੌਤ ਜਿਹੜੇ TMC ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜਿਜੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਮੋਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੰਸਰਨ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਪਤੀਲੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। खबर पे नजर, हाँ हाँ